آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا YouTube چینل بلال کی وائس 2.0 ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے YouTube کی طرف سے بغیر کسی کاپی رائٹ اسٹرائک کے، بغیر کسی وارننگ کے ڈائریکٹ ہی اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، اور ہمیں وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چینل کو ڈیلیٹ کیوں کیا گیا ہے۔ ہماری اس پہ 2 سال کی محنت تھی، بڑے زبردست انداز میں، بڑے پیار سے، بڑے جی جان سے ہم نے وہاں پہ لگ بھگ 400-450 ویڈیوز بنائی تھی، جس پہ ہم نے صلاح الدین ایوبی سیریز کو کور کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس چینل کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ لیکن خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہمارا مقصد آپ تک سیریز پہنچانے کا تھا، جو ہم نے پہنچایا۔ آپ نے سیریز دیکھی، بھرپور انداز میں سپورٹ کیا، اور اب ہم نے آپ سے کل والے ٹریلر میں پوچھا تھا کہ ہم اپنے چینل کا نام کیا رکھیں، تو بہت سے یعنی کہ 95% لوگوں نے کمنٹ کیا تھا ٹائم ٹریک۔ اب اس چینل پہ کیا ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس چینل پہ ہم اپلوڈ کریں گے منگول کہاں سے شروع ہوئے، کہاں پہ ختم ہوئے، آخری بادشاہ کون تھا، کرنل قذافی کی موت کیسے ہوئی، اور اس موت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، بہت سی اور بھی تفصیلات، بہت سے ایسے کریکٹرز، بہت سی ایسی جنگیں جو ہم بہترین انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے لوگو ہے چینل کا، ٹائم ٹریک کا۔ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ اسے 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے، وہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے، اور اس کے بعد جو بھی امپروومنٹ ہوگی ہم کریں گے، اور ساتھ میں اس چینل کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے آج کی اس ایپیسوڈ کے لاسٹ پارٹ میں، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے سیزن 6 کی لاسٹ ایپیسوڈ کے لاسٹ پارٹ میں ہم آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کر دیں گے۔ تو لوگو آپ کو کیسا لگا ہے آپ نے کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلے پارٹ کے بارے میں۔ جنگل میں عثمان صاحب اور گلاڈیوس سپاہیوں کے ساتھ آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور عثمان صاحب تلوار لہراتے ہوئے کہتے ہیں، میرے انصاف کی تلوار کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گلاڈیوس بھی تلوار لہراتے ہوئے کہتا ہے، عثمان میں بھی ہاتھ میں تلوار لیے پیدا ہوا ہوں، تم مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتے، جان تو جان سے ہی، خون تو خون سے ہی، تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر گزرو۔ جواب عثمان صاحب کہتے ہیں، تلوار لیے پیدا ہونے والا تلوار سے مرتا ہے، جب میں تمہارا سر قلم کر رہا ہوں گا تو یہ سب تمہیں واضح کر دوں گا۔ گلاڈیوس نعرہ لگاتا ہے مقدس روم کے لیے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، سپاہیوں حملہ کرو۔ اپنے رہنماؤں کی آواز سنتے ساتھ ہی دونوں طرف کے سپاہی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ گھوڑوں پر سوار ہونے کی وجہ سے کئی حاوی دکھائی دیتے ہیں۔ مودرونا کے شفا خانے میں زہر کی وجہ سے بیمار لوگوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ بالا خاتون اور گونجا کے ساتھ ساتھ غدار ایلینیا بھی ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ گونجا مریضوں کو تریاک پلانے کے بعد کہتی ہے، ماں زہر کا تریاک اپنی تاثیر دکھا رہا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ فاطمہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، ماں اگر میرے بھائی زہر کا تریاک بابا تک نہ پہنچا پائے تو؟ بالا خاتون اٹھتے ہوئے کہتی ہے، بیٹی اچھا سوچو تاکہ اچھا ہو، اور دیکھو ہمیں تریاک مل گیا، اللہ کا شکر ہے، اور یہ وقت پر تمہارے بابا تک بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ، باقی تریاک ہر جگہ پہنچایا جائے گا، چلو۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین چلی جاتی ہیں اور ایلینیا پریشان ہو جاتی ہے۔ جنگل میں علاؤالدین ہاتھ میں تریاک اٹھائے سپاہیوں کے ساتھ سر پٹ آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ برق رفتاری کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے ہی چلے جاتے ہیں، مگر زہر کا اثر انہیں ڈھیلا کر دیتا ہے، مگر اس کے باوجود ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ ترگت بے کا کلہاڑا ان کے جوانی کے دنوں کی یاد تازہ کر رہا ہوتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے کچل دیا جاتا ہے۔ بران اور شامل بھی کافروں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف گلاڈیوس بھی کئیوں کو شہید کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور عثمان صاحب کی پیٹھ مڑی ہوئی دیکھ کر عثمان صاحب کی جانب نیزہ چھوڑ دیتا ہے، مگر نیزہ عثمان صاحب تک پہنچنے سے پہلے ہی ترگت بے کے کلہاڑے کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب ترگت بے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور گلاڈیوس کو بہت غصہ آتا ہے کہ مازدور ایکوت بھی باقی بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ نمٹ رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے لڑتے عثمان صاحب کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ گلاڈیوس کئیوں کو شہید کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ آخری ضرب ہے میرے سپاہیوں، ہرگز کسی کو مت چھوڑنا، جیت ہماری ہوگی۔ لڑائی کے دوران ایک بازنطینی ڈاہل کے وار سے بران کو زمین پہ گرا دیتا ہے، اور ایک زوردار وار کرتا ہے تو بران اس کی ڈاہل پکڑ لیتا ہے، پھر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، بھائیو یہ دشمن مختلف ہے، مضبوط رہو۔ دیکھتے دیکھتے عثمان صاحب بالکل ڈھیلے پڑتے ہیں اور زمین پہ گر جاتے ہیں۔ میدان جنگ میں ایک آواز گونجتی ہے، عثمان صاحب گر گئے ہیں۔ یہ دیکھتے ساتھی سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور ترگت بے کافروں کو کاٹتے ہوئے عثمان صاحب کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلاڈیوس عثمان صاحب کو زمین پہ گرا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور بلند آواز سے کہتا ہے، عثمان گر گیا ہے۔ رہنما کے گر جانے کے بعد عثمان صاحب کے سپاہی بھی مشکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ دھندلاتی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، میرے سپاہیوں
हूँ, मगर इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाते। दूसरी तरफ अलाउद्दीन घोड़े को दौड़ाते हुए कहता है, मैं पहुंच आया हूँ हुजूर, मैं पहुंच आया हूँ। मुश्किल में होने के बावजूद तमाम सिपाही परेशान होते हुए मुसलसल उस्मान साहब को देख रहे होते हैं। मदरोना में लिनिया यगीद के पास आती है तो यगीद पूछता है, हाँ क्या हुआ, तुम क्या पता लगा पाई हो कि उस्मान कहाँ है? तो लिनिया कहती है, मैं नहीं जानती कि उस्मान कहाँ है, लेकिन अलाउद्दीन उसे तरियाक देने गया है। यगीद पूछता है, कहाँ लेकर गया है? तुमने कहा कि वो नीम मुर्दा हालत में पड़ा है। तो लिनिया कहती है, कोई कुछ नहीं बता रहा। यगीद कहता है, अलाउद्दीन नहीं है, उस्मान नहीं है, लेकिन अगर वो सेहतियाब होकर वापस आ जाता है तो हो सकता है हमें दोबारा ये मौका ना मिले। जब तक शहंशाह और ग्लाडियोस की फौज नहीं पहुंच जाती हम मदरोना को अंदर से तबाह कर देंगे। फिर खड़े होकर कहता है, हम बाला को मार देंगे। अब मुझे गौर से सुनो। दूसरी तरफ अलाउद्दीन मैदान जंग में जा पहुंचता है और बुलंद आवाज से कहता है, मैं पहुंच आया हूँ हुजूर, मैं पहुंच आया हूँ। अलाउद्दीन को देखकर तुर्गुत बे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं, तरियाक दो मुझे, तरियाक दो। ग्लाडियोस अलाउद्दीन की जानिब देखते हुए सिपाहियों से कहता है, रोको इस आदमी को, उसके पास तरियाक है। ये सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही आगे बढ़ते हैं तो अलाउद्दीन उन्हें काटना शुरू कर देता है, मगर बाज़ंतीनी उसे घेर लेते हैं। उस्मान साहब को जमीन पे पड़ा हुआ देखकर अलाउद्दीन बहुत बेचैन हो जाता है और रास्ता न मिलने पर तुरान को पुकारते हुए तरियाक उसकी जानिब उछाल देता है, जो तुरान काफिर को काटते हुए कामयाबी से पकड़ लेता है और अगले लम्हे उसे तुर्गुत बे की जानिब उछाल देता है। तरियाक पकड़ते साथ ही तुर्गुत बे काफिर को काटते हुए उस्मान साहब की जानिब बढ़ते हैं। बिलाखिर वो उस्मान साहब तक पहुंच जाते हैं और उन्हें तरियाक पिला देते हैं। इसलिए में सोफिया वहां पहुंचती है। ग्लाडियोस उसे देखते हुए कहता है, सोफिया तुमने देर कर दी, देर कर दी। सोफिया चिल्लाते हुए कहती है, अभी तक उस्मान जिंदा है, मेरी तलवार से मरेगा, हमला करो सिपाहियों। ये देखकर बुरान चिल्लाते हुए कहता है, हुजूर की हिफाजत करो। बाज़ंतीनी आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब के गिर्द मौजूद सिपाही उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। तुर्गुत बे बड़े आराम से उस्मान साहब को तरियाक पिलाते हैं। सोफिया सिपाहियों को काटते हुए उस्मान साहब के पास जाने की कोशिश करती है। अलाउद्दीन की तलवार भी आबोताब से चल रही होती है और वो साथ साथ बाबा बाबा पुकार रहा होता है। मौका मिलते साथ ही अलाउद्दीन एकदम से उस्मान साहब के पास जाता है और पूछता है, बाबा क्या आप ठीक हैं? तरियाक पीने के कुछ देर बाद उस्मान साहब को होश आ जाता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब को सहारा देकर खड़ा करते हैं। जंग की सूरत-ए-हाल को देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, हम पीछे हटेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ग्लाडियोस चिल्लाते हुए कहता है, भागो मत उस्मान, भागो मत। ये कहते और सुनते साथ वो सोफिया और सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की जानिब भाग पड़ता है, मगर बुरान बड़ी महारत से उनके सामने बारूद फेंकता है और आग वाला तीर उसे दे मारता है, जिसकी वजह से ग्लाडियोस और सोफिया जमीन पे जा गिरते हैं। धुआं छा जाता है और उस्मान साहब अपने साथियों के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सोफिया उठकर चिल्लाते हुए कहती है, पीछे जाओ, उनके पीछे जाओ। मगर ग्लाडियोस कहता है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। उस्मान हमारे किए जाने वाले हर हमले से बाखबर है। अब से कोई फैसला दिया जाएगा तो वो शहंशाह देगा। मदरोना में बाला खातून कुरान पाक की तिलावत कर रही होती है और तिलावत के बाद दुआ मांगते हुए कहती है, ऐ मेरे अल्लाह तो उस्मान को शिफा दे, उसे सही सलामत यहाँ न नसीब हो। इसलिए में लेनिया आहिस्तगी से कमरे में दाखिल होती है, मगर बाला खातून सामने रखे हुए आईने में उसे देख जाती हैं और एलिनिया जैसे ही हमला करती है बाला खातून एकदम से हट जाती हैं और एलिनिया कहती है, मैं तुम्हारे पास सोफिया का सलाम लाई हूँ बाला। बाला खातून एकदम से कुरान पाक रखती हैं। एलिनिया हमला करती है तो वो खंजर पकड़ लेती हैं और कहती है, गद्दार, तो नागिन ने तुम्हें हमारे दरमियान घुसा दिया। हाँ, जवाब में एलिनिया कहती है, तुम जहर से तो बच गई मगर मौत तुम्हारे करीब है। ये कहते साथ ही वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है तो बाला खातून उसे थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा देती हैं और फिर उसे दबोचते हुए कहती हैं, तुम्हारे बोलने से पहले मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बोलो बेवकूफ एलिनिया। इसलिए में ये गीत कमरे में दाखिल होता है। एलिनिया बाला खातून से कहती है, तुम आज मरोगी बाला। बाला खातून उसके गले पे जोर बढ़ाते हुए कहती है, बोलो बोलो, तुम्हें यहाँ घुसाने वाला गद्दार कौन है? मगर इससे पहले कि एलिनिया कुछ बोलती पीछे से ये गीत तलवार उसकी पीठ में गोम देता है। ये देखकर बाला खातून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाहर से एक आवाज आती है, बहनें बेहोश हो गई हैं। साथ ही फातिमा हलीमा के साथ वहां दाखिल होती है। एलिनिया जमीन पे गिरकर अपने अंजाम को जा पहुंचती है और ये गीत कहता है, मर जा नागिन मर जा। बाला खातून एकदम से एलिनिया को थामती हैं और उसे पूछती हैं, बोलो बोलो गद्दार कौन है? तुम्हें यहाँ अंदर किसने घुसाया, बताओ मुझे। मगर एलिनिया की सांसें थम जाती हैं। ये देखकर ये गीत सुख का सांस लेता है। बाला खातून खड़े होकर गुस्से से कहती है, ये आपने क्या किया है ये गीत साहब? हम इसके जरिए सब कुछ जान सकते थे। तो ये गीत कहता है, मैंने दरवाजे पर बहनों और सिपाहियों को बेहोश होते हुए देखा और फिर आपके हाथ पर खून देखकर नहीं समझ पाया कि क्या करूं बाला खातून। बाला खातून खवातीन से कहती हैं, लाश ले जाओ इसकी। ये कहते साथ वो जाने लगती हैं कि ये गीत उनसे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। आपको अगर कुछ हो जाता तो मैं उस्मान साहब को क्या जवाब देता? बाला खातून उससे कहती है, ये सब अच्छा नहीं हुआ, मगर जो होना था हो गया, तुम्हारे पास अपनी वजूहात थी। ये कहते साथ ही बाला खातून वहां से चली जाती हैं। अगले मंजर में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ मदरोना में दाखिल होते हैं। इसलिए में बाला खातून वहां पहुंचती हैं और उस्मान साहब को देखते साथ ही उनसे लिपट जाती हैं। फिर उनका हाल अहवाल पूछती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हूँ। अलाउद्दीन तरियाक ले आया था। यगीद पूछता है, हुजूर आपने जहर के बावजूद
باوجود جنگ لڑی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو یزید بے، جب تک سانس باقی ہے میں رکنے والا نہیں ہوں۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں حضور کچھ دیر آرام کریں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم صرف موت کے بعد آرام کرتے ہیں بالا، دیوان بلاؤ۔ ترگت بے آپ میرے ساتھ آئیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب ترگت بے کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔